일주일 내내 없는 시간 쪼개서 영상 만들고 업로드했는데 조회수는 50회에서 100회. 정말 영상 올리다가 포기한 경험 다들 있으시죠? 영상 5개도 못 올리고 포기하시는 분들이 사실상 90% 이상인 게 현실입니다. 저도 유튜브 처음 시작할 때 1년 동안 3개의 채널을 망쳤습니다. 근데 이제 이 방법을 깨닫고 지금은 24만, 22만, 8만 유튜버가 되었죠. 어떤 점을 깨달았길래 매번 망치던 사람이 이렇게 서로 다른 주제들의 유튜브를 다 성공시킬 수 있었는지 오늘 그 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 사실 이 방법은 제가 만든 건 아니고요. 세계 1등 유튜버인 미스터비스트가 얘기한 것에서 제가 아이디어를 얻었습니다. 제가 어떤 영상을 보고 아이디어를 얻었었는지 이 영상을 함께 보시죠. But also, like, if you have sub 1,000 subscribers, like, there's a good probability your videos just suck. They just do. And you need to make hundreds of videos or 100 videos. I don't know, it depends on the difficulty of your videos. Improve something every time and just, like, get to the point where they don't. When you make good content, you'll blow up. It's not the algorithm. It's not anything. It's just like me and most people who are in my position, you just make terrible videos. And that's okay, because you got to make a bunch of videos and improve over time to be great. Like, you don't just pick up a baseball and become an MLB level athlete within a year. You know, it takes many years, and YouTube's kind of the same way. A lot of people get analysis paralysis, and they'll just sit there and they'll plan their first video for 3 months. And I'm any of you listening, if you, especially if you have 0 videos on your channel, your first video is not going to get views. Period. It's not. Your first 10 are not going to get views. I can very confidently say that. So stop sitting there and thinking for months and months on end, and just get to work and start uploading. Like, all you need to do, this applies to people who have not uploaded videos but have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Do that. And then on your 101st video, we'll start talking. Like, maybe you can get some views, but you know, your first 100 are going to suck. There are very freak cases like Liza Koshy or Emma Chamberlain who have really good personalities, and it doesn't take them as many videos. And it's just like people who are 7'5" and making it in the NBA. Like, yes, there are freak cases you can find, but for the average person like us, you know, who don't have these exceptional personalities and, you know, backgrounds in filmmaking, just make 100 videos, improve something each time, and then talk to me on your 101st video. How do you improve something each time? The second one, just, I don't know, put more effort into the script. The third one, try to learn a new editing trick. The fourth one, try to figure out a way that you can have better inflections in your voice. The fifth one, try to, you know, study a new thumbnail tip and implement it. The sixth one, try to figure out a new title. There's infinite ways. That's the beauty of content creation online. There's literally infinite ways, from the coloring to the frame rate to the editing to the filming to the production to the jokes to the pacing to every little thing can be improved, and they can never not be improved. There's literally no such thing as a perfect video. What YouTube wants is they want people to click on a video and they want to watch it. Like, at its core, that's what it is. Now, you can like draw little lines and go as deep as you want into how to get people to click and how to get people to watch. I mean, essentially, by studying the algorithm, you'll learn that you're more studying human psychology, right? What do humans want to watch? Anytime you say the word algorithm, just replace it with audience, and it works perfectly. Like, the algorithm didn't like that video? No, the audience didn't like that video. Literally, that's it. If people are clicking and watching, then it gets promoted more. And that's literally all the algorithm does, is reflect what the people want to a T. And if you deny that, you just make terrible videos and are trying to find a scapegoat. 미스터비스트가 얘기한 것처럼 많은 초보 유튜버분들이 영상이 잘 안 나오면 이렇게 얘기를 많이 하십니다. 유튜브 알고리즘이 내 영상을 좀 안 띄워주는 것 같다. 근데 미스터비스트는 이렇게 얘기하죠. 알고리즘 탓하지 말고 알고리즘은 시청자 그 자체다. 그러니까 영상이 사람을 붙잡지 못하면 알고리즘도 널 버릴 거다라고 좀 강하게 얘기를 했습니다. 그래서 저는 이걸 보고 그때부터 유튜브 강의들을 듣기보다는 좀 사람들의 심리를 다룬 책들을 보기 시작을 했습니다. 그래서 오늘은 제 채널을 성장시켜준 인생책 3권과 이걸 어떻게 유튜브에 써먹으면 좋을지 그 현실적인 적용법까지 알려드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 책은요, 바로 이 로버트 치알디니의 설득의 심리학입니다. 이 책은 이제 세계 마케팅 전문가들도 제발 경쟁자들은 읽지 않았으면 좋겠다라고 할 정도의 이 설득에 관한 바이블 같은 책인데요. 사실 이 책이 너무 좋은데 참고 문헌이랑 주석을 빼더라도 한 600페이지 가까운 사실 굉장히 두꺼운 벽돌 책입니다. 그래서 이제 막 유튜브를 시작하신 분들이 이 설득의 심리학에서 당장 필요한 기술을 제가 좀 꼽아보자면 저는 주저없이
권위의 법칙을 꼽습니다. 이게 왠지 제가 냉정하게 한번 현실을 말씀을 드려볼게요. 내가 영상을 올리고 나면 사람들은 가장 먼저 무슨 생각을 하냐면 와, 저 사람 얘기 한번 들어볼까? 라고 하지는 않습니다. 사람들은 무의식적으로 그냥 냉정하지만 현실적으로 네가 뭔데? 라는 의문이 들게 됩니다. 네가 뭔데 나한테 그런 얘기를 하고 있냐? 라는 거죠. 사실 이렇게 막 욕을 하면서 직접적으로 악플을 다는 분들도 계시긴 하는데 악플을 달지 않더라도 다수의 사람들이 의심하기는 마찬가지입니다. 근데 이 의심의 장벽을 넘지 못하면 내가 아무리 좋은 정보를 얘기하더라도 사람들은 내 얘기를 듣지 않게 되는 거죠. 이게 잔인한 것 같지만 유튜브에서 일어나는 그냥 현실입니다. 그래서 저도 이 영상을 시작하면서 제 채널들을 다 공개를 하고 성과를 보여드리면서 그걸로도 부족할까봐 세계 1등 미스터 비스트도 이렇게 얘기를 했다라는 권위의 법칙을 사용하면서 영상을 시작을 한 거죠. 이제 여기서 많은 분들이 걱정을 합니다. 나는 자격증도 없고 전문가도 아니니까 뭘 할 수가 없겠다라고 선을 그어버리는 거죠. 근데 꼭 내가 전문가여야 할 필요는 없습니다. 이 권위라는 거는 자격증이라든지 성공한 결과에서만 오는 건 아니거든요. 설득의 심리학에서 말하는 이 권위의 핵심은 바로 신뢰감입니다. 그리고 이 신뢰감을 말하는 방식만 조금 바꾸더라도 내가 아직 성과라 얘기할 수 없는 결과물들이 있더라도 충분히 신뢰를 만들어낼 수가 있습니다. 이걸 빌려온 권위라고 표현을 하는데요. 그럼 이걸 초보 유튜버가 어떻게 할 수 있는지 제가 실제로 구독자 빵명일 때 썼던 방법들을 좀 알려드릴게요. 바로 객관적인 데이터와 전문가의 이름 뒤에 내가 좀 숨는 겁니다. 예를 들어보겠습니다. 여러분이 유튜브 썸네일 만드는 법에 대해서 설명한다고 한번 해볼게요. 그러면 그냥 노란 글씨가 제 생각에 눈에 잘 띄는 것 같아요. 그러니까 노란색 쓰세요 라고 말하면 어떻게 될까요? 사람들이 그건 네 생각이고요 라면서 좀 비웃겠죠. 그러니까 뇌피셜이죠. 이런 건 말에 힘이 없게 됩니다. 근데 이렇게 얘기하면 어떨까요? 하버드 비즈니스 리뷰에 실린 시각 디자인 논문과 구글 엔지니어가 발표한 공식 클릭률 리포트입니다. 그리고 미국 안전색상 표준을 만드는데 결정적인 역할을 한 안과 전문의 스티븐 솔로몬 박사의 연구에 따르면요, 사람의 눈은 구조상 노란색을 가장 빠르게 감지한다고 합니다. 그래서 빨간색 소방차보다는 노란색 소방차가 사고율이 절반 이하로 떨어진다는 연구 결과를 발표하기도 했죠. 이게 무슨 뜻일까요? 사람들이 스크롤을 휙휙 내리면서 딴 생각을 하고 있을 때 내가 무의식적으로 여기 뭐가 있다라고 멈추게 만드는 색이 바로 노란색이라는 겁니다. 그래서 전 세계 스쿨버스가 노란색인 거고 썸네일 텍스트도 노란색이라면 눈에 띌 확률이 높아지는 거겠죠. 어떠세요? 느낌이 좀 확 다르죠. 방금 저는 자격증도 하나 없었지만 순식간에 구글 그리고 미국 국가표준협회라는 이 거인의 어깨 위에 올라타게 됐습니다. 이게 바로 권위의 법칙이죠. 지금 예시를 든 건 그냥 가볍게 얘기 드리긴 했지만 저 논문이라든지 공식 리포트는 전부 사실입니다. 그래서 여러분들 유튜브 썸네일 제작하실 때 노란색을 적절히 잘 활용을 한번 해보세요. 네, 잠깐 제가 얘기가 딴 얘기로 빠졌는데 한마디로 정리하면 이렇습니다. 내가 권위가 없다면 권위 있는 사람의 말을 인용하자. 내 생각에 내가 경험해봤는데 이런 거는 다 빼시고요. 연구 결과에 따르면 통계에 따르면 전문가가 말하기를로 바꿔보는 거죠. 그러면 이 한 끗 차이인데 사람들로 하여금 이 말은 좀 근거가 있네, 믿고 들어봐야 되겠다라고 생각하게 됩니다. 여기서 한 가지 팁을 더 드리면 숫자가 구체적인 것도 권위를 만듭니다. 뭐 이런 거죠. 제가 영상을 많이 분석해봤는데요, 이런 영상이 좋은 거더라고요 라는 말은 아무런 신뢰가 없습니다. 근데 제가 지난 한 달간 조회수 100만 회가 넘는 영상 73개를 직접 다 찾아보면서 그 잘 되는 영상들의 공통점을 엑셀로 전부 정리해뒀습니다. 처럼 이렇게 구체적인 숫자로 말해보는 겁니다. 73개, 73이라는 숫자가 구체적으로 나오는 순간 사람들은 여러분이 이 주제에 대해서 얼마나 집요하게 파고들었는지 노력의 권위를 인정하게 됩니다. 물론 이걸 거짓으로 과장하거나 꾸미면 안 되겠죠. 내가 차라리 5개를 조사해봤다면 5개를 집중적으로 파봤다 이렇게 하는 게 훨씬 더 진정성이 있고 사람들에게도 더 신뢰가 갈 겁니다. 이렇게 설득의 심리학 책을 참고해서 권위의 법칙을 사용하면 단순히 내 생각을 전달하는 걸 넘어서서 권위자들도 비슷한 얘기를 했다는 걸 수집해서 보여주게 되면 스크립트를 채워갈 때 훨씬 더 좋은 대본이 되실 겁니다. 네, 두 번째 책은 바로 인간관계론입니다. 아마 이 책은 서점에서 한 번씩 다 보셨을 것 같아요. 워낙 유명한 고전이죠. 근데 저는 이 인간관계론이 한국 제목이 사실 이 책의 진가를 다 담고 있지는 못하다고 생각을 합니다. 뭔가 도덕 교과서 같고 사람들끼리 사이좋게 지내라는 책
같잖아요. 근데 이 책의 원제는 How to Influence and Influence People입니다. 직역하면 친구를 얻고 사람들에게 영향력을 미치는 법이죠. 조금 느낌이 다르죠. 그러니까 유튜브 대본을 쓸 때 사람들의 마음을 얻을 수 있는 방법들이 가득 담겨져 있는 책입니다. 이 책 한 300페이지를 통틀어서 유튜브에 적용할 수 있는 정말 이거 뼈가 되고 살이 되는 핵심 문장 하나만 딱 꼽자면 이겁니다. 낚시를 갈 때는 내가 좋아하는 딸기가 아니라 물고기가 좋아하는 지렁이를 끼워라. 이거 너무 당연한 말 같죠? 근데 놀랍게도 99%의 초보 유튜버분들이 낚싯바늘에 딸기를 끼우는 행동을 하고 있습니다. 이 딸기가 뭐냐? 바로 내 이야기를 한다는 겁니다. 지난 영상 찍어둔 게 있다면 한번 살펴보세요. 제가 오늘 친구랑 홍대에 갔는데 이번에 새로 나온 아이폰을 샀는데 제가 요즘에 이런 고민들이 있는데 아마 전부 나로 시작하고 있을 겁니다. 이거는 그냥 내 얘기, 내가 좋아하는 딸기인 거죠. 근데 냉정하게 말해서 사람들은 여러분이 홍대에 가든 미국에 가든 뭘 먹든 아무런 관심이 없습니다. 시청자는 화면 속에 있는 유튜버 나한테 관심 있는 게 아니고 시청자들은 오직 자기 자신한테만 관심이 있습니다. 그래서 네 영상이 나한테 무슨 이득인데 내 시간을 왜 투자해서 네 영상을 봐야 되는데 라는 질문에 1초 만에 답을 못한다면 물고기는 내가 먹었을 때 정말 맛있는 딸기를 보고도 지나쳐 버리게 될 겁니다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 제가 구체적인 예시로 한번 들어드릴게요. 내가 예를 들어서 브이로그를 찍는다 아니면 맛집에 갔다라고 쳐볼게요. 그러면 이런 식으로 하시는 분들이 계실 거예요. 제가 오늘 줄 서서 먹는 초밥집에 다녀왔는데요. 여자친구랑 갔다 왔고 진짜 맛있고 좋았어요. 여기 너무 추천해요 라고 하면 그냥 일기장이죠. 사람들은 여자친구랑 가는데 어쩌라고 라고 생각하게 될 겁니다. 근데 이렇게 바꿔보는 거죠. 같은 내용이더라도요. 여러분이 여자친구한테 점수 따고 싶다면 무조건 이 초밥집 한번 가보세요. 데이트 코스로도 정말 딱입니다. 오늘 영상에서는 무조건 점수 딸 수 있는 데이트 코스 3군데를 더 알려드리도록 하겠습니다. 이렇게 말만 바꿨는데 어떤가요? 듣는 사람들이 순간적으로 나도 데이트 코스 필요한데 여자친구한테 점수 좀 잘 따고 싶은데 라는 생각이 들면서 이 영상을 보고 내가 어떤 이득을 얻어갈 수 있다로 받아들이게 될 겁니다. IT 제품 리뷰도 마찬가지죠. 제가 이번에 큰맘 먹고 300만 원짜리 맥북을 샀습니다 라고 하는 게 아니고 이건 그냥 맥북 자랑하는 거죠. 그게 아니고 여러분의 소중한 300만 원 허공에 날리시고 싶지 않다면 이 영상 보세요. 맥북 사기 전에 반드시 체크해야 되는 것들 제가 먼저 알려드리도록 하겠습니다 라고 하면 이제 사람들은 이 영상을 봐야 될 이유가 명확하게 생기게 된 거죠. 내 돈을 아껴준다고 하잖아요. 이 데일 카네기 인간관계론 책에서는 이렇게 얘기를 합니다. 다른 사람의 관심사에 대해 얘기하라. 유튜브에서 성과를 내고 싶으시다면 영상을 기획할 때 이것 하나만 집중하시면 됩니다. 이게 내가 하고 싶은 말인 건지 아니면 사람들이 듣고 싶어 하는 얘기인 건지. 아니 그냥 자기 얘기하는 사람들도 인기 많던데 라는 생각과 함께 그런 채널들이 막 불현듯 떠오르실 거예요. 근데 사람들은 여러분의 팬이 되기 전까지는 여러분의 일상에 전혀 관심이 없을 겁니다. 먼저 사람들의 문제를 해결해주고 그 사람들의 욕망을 채워주는 게 먼저입니다. 그렇게 이런 영상들이 쌓이게 되고 내 인생에 도움이 되는 채널이다라는 게 누적이 돼갔을 때 그때서야 사람들은 마음을 열고 구독하게 되고 팬이 되고요. 그때 그냥 진짜 편안하게 내 얘기만 하더라도 좋아해주는 사람들이 생기기 시작할 겁니다. 네, 그리고 이제 마지막 3번째 책입니다. 이거는 바로 도널드 밀러의 무기가 되는 스토리입니다. 저는 이 책을 읽고 제가 유튜브 하면서 왜 잘 안 됐는지를 좀 알게 됐습니다. 이 책에서 유튜버에게 도움되는 핵심은 바로 주인공과 가이드 설정이었습니다. 아주 솔직하게 한번 마음속에 있는 얘기를 꺼내 볼게요. 카메라를 저처럼 이렇게 딱 켜고 영상을 찍을 때 마음 한구석에서는 당연히 이런 생각이 들 겁니다. 나 좀 멋있게 나오고 싶다. 예쁘게 보였으면 좋겠다. 아니면 내가 얼마나 열심히 사는지 혹은 내가 얼마나 똑똑한 사람인지 좀 알아줬으면 좋겠다라는 마음이 들죠. 이건 너무 당연한 거죠. 저도 그러고 있으니까요. 우리는 본능적으로 내 영상 속의 주인공은 내가 되고 싶어 합니다. 근데 역설적이게도 그 마음 때문에 사람들이 내 영상을 안 보게 되는 거죠. 무기가 되는 스토리란 책에 딱 나와 있습니다. 고객이 주인공이다. 당신은 그저 그들이 성공적인 여정을 마칠 수 있게 적절히 등장하고 빠지는 가이드 역할을 해야 된다라고 얘기를 합니다. 이해하기 쉽게 우리 해리포터 영화 아시죠? 이걸로 예를 한번 들어보겠습니다. 영화를 보는 관객들은 무의식적으로 자기 자신을 주인공의 해리포터라고 생각을 하면서 영화를 보게 됩니다. 그냥 내 앞에 놓인 문제들
문제들을 해결하고 결국에는 승리하고 좋은 해피엔딩을 꿈꾸는 주인공이 되고 싶어 하는 거죠. 근데 유튜브인 여러분이 갑자기 등장해서 나도 해리포터야, 내가 주인공이고 내 마법 실력 좀 보여줄게 라고 막 외치면서 등장하면 어떻게 될까요? 사람들은 여러분을 응원하는 게 아니고 내 주인공 자리를 차지하러 온 굉장히 불편한 사람으로 느끼게 됩니다. 통상적으로 하나의 얘기에 주인공이 둘일 수는 없으니까요. 그럼 우리는 어떤 역할을 해야 되냐? 주인공 자리를 바로 시청자한테 양보를 하는 겁니다. 우리는 해리포터가 길을 잃었을 때 방향을 알려주고 마법을 가르쳐주는 스승이 돼야 되는 거죠. 이게 문제지, 내가 그 방법 알려줄게, 이 도구를 사용해봐, 이렇게 접근해야 되는 겁니다. 그래서 우리가 유튜브를 할 때 취해야 할 유일한 포지션은 바로 가이드입니다. 이 차이가 영상의 결과를 어떻게 바꾸는지 간단하게 예시 한번 또 들어볼게요. 재테크 유튜버라고 한번 해볼게요. 제가 올해 주식으로 1억 원을 벌었습니다. 제 통장 내역 한번 보세요. 저 진짜 대단하죠? 라고 하면 이건 그냥 주인공이 자기 자신이 되고 자기 자랑을 하는 거죠. 사람들은 반응이 당연히 차가울 겁니다. 운이 좋았네, 아니 뭐 자랑하려고 왜 저래, 이러고 그냥 영상을 꺼버리게 될 겁니다. 근데 같은 내용이더라도 이렇게만 바꿔보는 거죠. 월급만으로는 불안한 미래, 저는 1억 원의 수익을 낼 때까지 이 3가지 원칙을 지켰습니다. 오늘 이 방법을 배워가시면 여러분도 자산을 늘려가는데 도움이 되실 겁니다 라고 하면 듣는 순간 이거는 나한테 필요한 정보다, 내가 이런 좋은 삶을 살아가는 주인공이 될 수 있게 도와주는 역할을 할 거다라는 생각이 들면서 관심을 갖게 될 겁니다. 그러니까 여기서도 내가 돋보이려고 하지 말고 사람들의 문제를 해결해 주고 그것 때문에 주목을 끌게 되는 거죠. 일상 브이로그를 해도 마찬가지예요. 오늘은 제가 발리에 가서 이런 호텔에서 지냈고 맛있는 거 먹었어요, 너무 예쁘죠? 당연히 안 볼 겁니다. 그럼 같은 내용이라도 이렇게 바꾸는 거죠. 여러분, 큰맘 먹고 가는 해외여행 실패하면 너무 속상하잖아요. 제가 그래서 절대 후회 없는 여행지 고르는 꿀팁 제가 직접 알려드리도록 하겠습니다. 이렇게 되면 사람들이 여러분을 그냥 단순히 해외여행하는 사람이 아니고 뭔가 여행을 도와주는 조력자로 바라보게 되고 신뢰를 얻게 될 겁니다. 냉정하게 얘기하면 우리는 연예인도 아니고요. 아무도 우리가 누군지, 뭘 먹는지, 뭘 하는지 궁금해하지 않습니다. 아직 무명인 우리가 이 치열한 유튜브 세계에서 살아남기 가장 현실적인 방법은 바로 가이드가 돼서 시청자를 주인공으로 성공시키는 것뿐이라고 생각을 합니다. 그러면 사람들이 심리적으로 내 주인공 자리를 뺏으려고 하는 경쟁자가 아니고 나를 믿고 따르는 멘토로 인정을 하고 신뢰가 쌓이게 될 겁니다. 그리고 그게 누적이 돼서 구독이 되고 또 팬덤도 되고 비즈니스로 이어지기 시작을 하는 거죠. 오늘 얘기를 정리해보면 이렇습니다. 유튜브는 알고리즘이 어떻고 뭐 조회수 1000회 만회 장벽이 어떻고 이런 거 얘기하는 게 아니라는 거 알게 되셨을 겁니다. 바로 사람 마음을 움직이는 심리 게임인 거죠. 네, 그래서 이 첫 번째 책 설득의 심리학에서는 권위의 법칙을 말씀을 드렸습니다. 내가 해보니까가 아니고 우리 통계나 논문이나 이런 전문가, 이렇게 이미 권위 있는 사람들의 내용을 빌려오는 걸 활용을 하고요. 이 두 번째 인간관계론에서는 내가 좋아하는 음식을 미끼로 나는 게 아니고 물고기가 좋아하는 미끼를 던지라고 말씀을 드렸습니다. 마지막으로 이 무기가 되는 스토리를 통해서 나는 주인공이 아니고 가이드가 된다, 조력자를 자처해야 된다는 걸 말씀을 드렸습니다. 저도 처음에 솔직히 이런 책들을 읽고 이거랑 유튜브랑은 좀 다르지 않나 라고 생각을 했습니다. 근데 이 원칙들을 대본 한 줄, 뭐 썸네일 한 장 이런 거에 다 적용하기 시작을 하니까 조회수도 오르고 사람들도 댓글 분위기가 달라지더라고요. 그리고 채널들이 성장하기 시작하고 매출도 크게 오르기 시작을 했습니다. 전 세계 1위 유튜버 미스터비스트가 왜 그토록 사람 심리를 강조했는지 뼈저리게 느꼈습니다. 여러분도 유튜브 하시면서 알고리즘을 탓하기보다요, 결국 그 뒤에 영상을 보는 사람에 집중을 하셨으면 좋겠습니다. 사람의 마음을 이해하면 유튜브는 더 이상 운으로 하는 게 아니고 성장을 내가 스스로 만들어갈 수 있을 겁니다. 유튜브를 해야 되는 건 알겠는데 선뜻 시작하기는 어렵고 계속해서 미루게 되죠. 그래서 조급한 마음에 수백만 원짜리 강의들 결제하게 되는데요. 이런 강의부터 결제하지 마시고 오늘 이 영상만 최소한 3번 돌려보시면서 따라하실 수 있게 제가 가이드를 드리도록 하겠습니다. 저는 현재 24만, 23만, 8만, 3만 6천 등의 채널을 운영하고 기획을 하고 있고요. 1:1 컨설팅과 유튜브 채널 대행에도 모두 적용을 하고 있는 단계들입니다. 오늘 이 순서를 그대로만 실행해보시면 유튜브를 시작하는 단계라고 하더라도 체계적으로 다 시작하실 수 있게 되실 겁니다. 이 단계를
단계를 오늘 하나씩 다 알려드리도록 할게요. 첫 번째 단계는 바로 레드오션에서 주제를 정하는 겁니다. 유튜브를 시작할 때 가장 먼저 해야 되는 일, 바로 주제를 정하는 것이겠죠. 많은 사람들이 새로운 아이디어, 그러니까 블루오션을 찾아 나서면 돈을 벌 것 같다. 이건 이미 남들이 다 하고 있으니까 나는 새로운 걸 해야겠다라는 생각이 드실 텐데요. 실제로는 레드오션에서 시작하는 것이 훨씬 더 효율적입니다. 이미 사람들이 많은 관심을 가지고 있고 소비하고 있는 주제이기 때문에 수요가 검증된 시장입니다. 경쟁이 치열해 보이더라도 실제로 꾸준히 컨텐츠를 올리는 사람은 정말 극소수입니다. 이 극소수가 다 가져가는 거죠. 이미 잘 되고 있는 분야에서 나만의 관점 그리고 나의 경험을 더하는 게 훨씬 더 빠르게 성장을 하실 수가 있을 겁니다. 다음 두 번째는 바로 레퍼런스 채널을 50개 찾고 구독을 해두는 건데요. 잘 되는 채널들에는 다 이유가 있고 시장의 흐름을 가장 빠르게 파악할 수 있기도 하고요. 유튜브 검색창에 직접 찾아보는 방법도 있지만 수십 개 찾는 걸 정말 몇 주의 일이 걸리는 힘든 일입니다. 유튜브 키워드 검색 프로그램들은 가격이 비싸기도 하고 접근조차도 어려운 경우가 있죠. 그래서 제가 바이브 코딩으로 직접 이 비블랩.com을 만들어 뒀고요. 하루 2회 무료로 검색하실 수 있게 열어뒀으니까요. 그냥 여기서 편하게 레퍼런스 채널들 찾아보시면 되겠습니다. 내 주제와 관련된 키워드로 검색을 하시고요. 상위 노출되는 채널들에서 조회수와 반응이 좋은 채널을 중심으로 한 50개 정도 구독을 해두시면 됩니다. 내가 실제로 관심이 있고 지속적으로 다룰 수 있는 분야를 기준으로 선정을 해야 유튜브를 꾸준하게 오래 하실 수가 있게 될 겁니다. 누가 이 주제로 하면 돈 된다고 하는 주제, 그 주제로 시작하면 그냥 사라지는 99% 중에 한 명이 되실 수밖에 없을 겁니다. 내가 좋아하고 내가 잘하는 것들, 그리고 이게 시장에서 이미 먹히고 있는 주제, 이렇게 좁혀 나가시면 되겠습니다. 세 번째 단계는 바로 구독한 채널들만 시청하면서 거기에 있는 댓글을 수집하는 겁니다. 구독한 채널의 영상만 집중적으로 시청을 하면 유튜브가 그 주제의 시장 흐름 혹은 트렌드들을 자동으로 내 유튜브 영상에 계속해서 알고리즘에 띄워주게 됩니다. 그리고 이게 정말 중요한데요. 이미 잘된 채널들, 이거는 너무 다 커버렸기 때문에 이미 많은 사람들을 타겟으로 컨텐츠를 만들 수밖에 없습니다. 그리고 댓글을 다 반영해서 일일이 다음 영상을 다 만들 수도 없고요. 댓글들 중에서 좋아요가 많이 찍힌 것들은 이제부터 이게 내가 다룰 소재가 되는 겁니다. 이 부분이 어렵다, 다시 설명해달라, 이해가 안 된다, 이런 건 좀 틀린 거 아니냐, 이런 댓글들을 내가 다 가져올 수 있는 소재가 되는 거죠. 이걸 통해서 유튜브를 보면서 사람들이 이 씬에서, 이 영역에서는 뭘 궁금해 하는지, 뭘 가장 문제라고 생각하는지, 이 문제 정의를 찾아갈 수 있는 단계입니다. 그리고 네 번째 단계는 이제 썸네일하고 대본, 사업 구조의 공통점을 찾고 그거를 적용해가는 단계입니다. 잘 되는 채널들은 겉보기에는 달라도 이 내부 구조를 보면 공통점들이 분명히 존재를 하거든요. 썸네일에서 쓴 그림이라든지 문구 혹은 제목의 문장 구조, 대본의 흐름, 영상 안에서 상품이나 서비스를 판매하는 방식 등 이런 것들을 몇 개만 보다 보시면 공통적인 패턴들이 보이기 시작할 겁니다. 이 과정들을 통해서 성공의 공식을 찾아가게 되는 거죠. 근데 단순히 카피하는 게 아니고요. 핵심적인 공통 원리를 이해를 하고 내 거를 적용할 스터디 케이스를 하는 단계죠. 그리고 다섯 번째 단계는 그들의 공통점 80%와 내 생각 20%를 넣고 기획을 시작을 해보는 겁니다. 그러니까 처음부터 완전히 그냥 내 감대로 나 이런 거 해보면 좀 재밌겠다라는 생각으로 만들면 당연히 통하기가 어렵겠죠. 이미 시장에서 통하고 있는 컨텐츠들의 공통점을 80%는 유지한 채 내 생각이나 관점을 한 20% 더해보는 겁니다. 사람들은 익숙함 속에서 새로운 걸 원하지 늘 완전히 새로운 거에 대해서는 거부감이 좀 들거든요. 익숙한데 조금 다른 거, 이게 이 단계의 핵심 포인트입니다. 나중에 익숙해지면 내 생각의 비율은 뭐 6대4, 5대5 이렇게까지 늘려가시면 되겠습니다. 그리고 여섯 번째 단계는 바로 썸네일을 먼저 만드는 겁니다. 대부분의 초보자분들이 나 이런 걸로 좀 해봐야 되겠다라고 소재 정도만 떠올리게 되죠. 그리고 그냥 카메라를 켜고 촬영을 합니다. 근데 여러분들이 유튜브를 앞으로 잘 해가시려면 꼭 썸네일부터 제작하는 걸 습관으로 들이길 추천을 드립니다. 썸네일은 어떻게 보면 한 장의 사진처럼 보이지만 영상의 시작이기도 하거든요. 그리고 이 영상 전체의 방향을 결정하기도 합니다. 그러니까 생각해보면 이런 거예요. 우리가 유튜브를 볼 때 영상 내용은 알지 못하고 썸네일을 보고 클릭해서 그 영상을 보게 되죠. 사람들은 썸네일부터 영상의 시작이라고 받아들이게 됩니다. 그래서 썸네일이 정해지고 나면 그때부터 이제 내가 어떤 도입부로 쓰고
하고 어떤 제목을 해야 되는지가 한 줄로 정리가 되게 되실 겁니다. 간혹 이제 나는 촬영한 화면에서 썸네일 사진을 쓸 건데 이걸 어떻게 썸네일을 먼저 만드느냐라고 말씀해 주시는 분들도 있는데요. 어떤 그림은 우리가 구상을 할 수 있잖아요. 그 그림 구상을 해놓고 문구를 정확하게 어떻게 쓸 건지까지만 정해두셔도 썸네일을 먼저 제작하는 효과를 보실 수가 있을 겁니다. 그리고 나서 이제 7번째 단계에서 썸네일 바탕으로 대본을 쓰는 겁니다. 아까 말씀드린 것처럼 썸네일에서부터 영상이 시작된다라고 말씀을 드렸는데요. 썸네일에서 어떤 궁금증을 만들어냈냐, 클릭하고 들어오게 만들어 놨냐 라는 게 당연하지만 영상 시작에 그 내용이 있어야 되겠죠. 왜냐면 썸네일을 보고 들어왔기 때문에 그 내용이 궁금해서 이 영상을 보는 겁니다. 그러니까 특히 초반에 좀 해결을 해주는 게 좋죠. 그래서 인트로 부분은 짧고 명확하지만 내가 썸네일에서 다룰 내용을 확실하게 문제 해결을 해주겠다라고 얘기를 하고 그 뒤에 대본들이 구체적인 노하우라든지 방법이라든지 이런 걸 담는 것이 중요하겠습니다. 다음 8번째 단계는 촬영 시놉시스인데요. 촬영 장면을 그냥 미리 정해두는 겁니다. 이런 거죠. 무작정 촬영한다라고 하면 내가 핸드폰을 켜고 그냥 다 찍은 다음에 필요한 부분을 잘라내서 쓰는 게 아니고 먼저 100%에 가까운 싱크로의 대본을 완성을 시키는 겁니다. 아까 우리 7단계에서 썸네일 바탕으로 우리가 대본을 썼잖아요. 이거를 완벽한 대본을 쓰시고 이 대본을 쓰다 보면 이런 장면들이 필요하겠다라는 게 좀 쉽게 정해지게 되실 거거든요. 그래서 2단계에서 뭘 찍을지 계획이 없이 그냥 카메라를 켜게 된다라고 하면 10분짜리 영상인데 1시간, 2시간 찍게 되기도 하고요. 나중에 촬영이 다 끝나고 편집을 하는데 필요한 장면이 없어서 재촬영을 하게 되는 이런 최악의 상황이 벌어지기도 합니다. 그래서 여러분들이 대본을 쓰시면서 필요한 장면들, 나 이 장면은 꼭 찍어야 되겠다라는 거를 대본 옆에 이렇게 괄호를 치시고 적어두세요. 이것만으로도 촬영에서 실수를 하지 않게 되실 겁니다. 그리고 9번째 단계는 바로 촬영하는 단계인데요. 이건 정말 단순하지만 알아두셔야 될 게 있는데요. 꼭 촬영은 가로로 해두시길 추천을 드립니다. 촬영은 사실 스마트폰이면 충분하거든요. 지금 이 화면도 제가 아이폰 16 프로로 촬영을 하고 있고요. 대신 촬영 설정에서 4K에 60프레임 혹은 30프레임 정도로만 설정을 바꿔두시고 해도 비싼 장비 없더라도 충분히 촬영이 가능하고요. 가로로 찍어주고 나서 나중에 이 쇼츠 형태로 만들더라도 좌우만 이렇게 잘라내면 바로 쇼츠 형태가 되기 때문에 촬영하실 때는 가로로 세팅하는 거를 반드시 좀 추천을 드리겠습니다. 네, 그리고 10번째 단계는 바로 녹음한 트랙에 촬영 영상을 넣는 겁니다. 음성을 기준으로 편집하면 훨씬 쉽다는 걸 말씀드리고 싶어서 이 부분을 준비를 했고요. 저 같은 경우에는 이렇게 카메라로 찍기도 하고 녹음하고 있는 파일, 이렇게 2가지 파일을 가지고 편집을 들어가게 되거든요. 근데 이 녹음한 부분을 먼저 띄워놓고 그 위에 트랙을 올려두고 우리 B롤이라고 하죠. 자료 화면을 넣게 되는 게 훨씬 더 편집하는 데 있어서 몇 배의 수고가 줄어듭니다. 저는 그리고 편집할 때 툴은 이 프리미어 프로를 가장 추천을 드리는데요. 아직 내가 편집에 대해서 좀 지식이 없고 프리미어 프로가 좀 어렵다라고 느껴지시면 캡컷이라든지 브루라든지 기본적인 어플들, 인스타에서 제공하는 에디트 같은 어플들도 있죠. 이런 것들을 통해서 간단하게 편집하는 것도 추천을 드립니다. 하시다 보면 나중에 협업이라든지 어떤 프로젝트 파일들을 주고받음에 있어서 프리미어 프로가 대부분 활용하기가 좋고요. 템플릿들이라든지 어떤 효과를 줄 때도 훨씬 더 전문적인 효과를 줄 수 있어서 익숙해지기 시작하면 그때부터는 프리미어 프로로 한번 넘어오는 걸 좀 추천을 드립니다. 그리고 유튜브가 이 영상에 민감한 것 같지만 사람들은 소리에 훨씬 더 민감하게 반응을 하거든요. 마이크가 별로다라고 하면 이렇게 듣기 힘들어서 이탈하기도 하고요. 다른 장비에 내가 뭘 유튜브하는데 투자를 하려고 한다라고 하면 마이크 정도만 쓰는 거를 추천을 드립니다. 이건 뭐 광고도 아니고요. 제가 가장 추천드리는 거는 광고도 아니고요. 스튜디오에서 촬영하시는 분이다라고 하면 뭐 마타 스튜디오의 마이크도 가성비로 괜찮고요. 아니면 이렇게 슈어사의 MV7 플러스 요거는 고가 장비인데 요 정도 쓰면 이 이상 스펙은 쓸 필요가 없거든요. 요런 마이크들도 괜찮고요. 소니사의 녹음되는 마이크들 아니면 와이어리스 고2 요런 것들을 활용하시면 조금 활동적인 분들한테도 요 정도 안에서 내 상황에 맞게 골라서 사용하시면 되겠습니다. 다음 이제 11번째 단계는 바로 자막을 넣는 단계인데요. 유튜브를 시청하시는 분들 중에서 꽤나 많은 분들이 어떤 특정한 상황이나 환경 때문에 무음으로 영상을 보는 경우가 많이 생기거든요. 그래서 자막 작업은 꼭 필수
좋습니다. 당연히 뭐 화려할 필요 없고요. 어떤 효과나 이런 것도 필요 없고 가독성 좋고 텍스트 크기만 좀 일정한 거 그리고 한 줄로 세팅한 거에서 한 20자에서 30자 정도 사이에 자막만 넣어주시면 충분합니다. 요건 브루에서 무료로 자막 작업을 인식해서 사용하실 수도 있고요. 아니면 프리미어 프로를 사용하신다라고 하면 프리미어 프로 안에 있는 기능을 사용하실 수도 있고 유료 플러그인인 컷백 등을 활용해서 자막을 자동으로 만드실 수가 있을 겁니다. 그리고 이제 12번째 단계는 바로 업로드하는 단계입니다. 영상은 늘 제가 찍어보지만 완벽한 순간은 온 적이 없습니다. 제가 한 4년 차고 영상을 1000개 이상 올려봤는데 완벽하게 나온 적이 단 한 번도 없더라고요. 그냥 일단 올리는 거예요. 그리고 올리고 나서 유튜브 알고리즘 자체도 뭔가 영상의 완성도 이런 걸 본다기보다 일단은 그 계정에 꾸준히 올라오고 있는지를 초반에 좀 평가를 하고 있는 것 같습니다. 저 같은 경우도 주 1회에 같은 요일에 같은 시간 업로드하는 루틴을 좀 만들고 있고요. 이 패턴들이 쌓이다 보면 이게 꼭 알고리즘적으로 작용한다라기보다도 구독자분들도 신뢰감을 갖고 어떤 계속 찾아오다 보니까 내가 영상을 할 때도 약간 마감 기한의 압박감도 있어서 훨씬 더 아웃풋이 좋거든요. 날짜랑 시간을 딱 정해두고 데드라인을 정해두고 업로드하는 걸 추천을 드립니다. 다음은 이제 13번째 단계고요. 바로 지표 분석입니다. 업로드 후에는 이게 끝나는 게 아닙니다. 사실 어떻게 보면 업로드 이후가 굉장히 중요하거든요. 반드시 꼭 살펴봐야 하는 데이터들이 있습니다. 크게 봐야 되는 데이터는 3가지가 있는데요. 클릭률, 30초 유지율, 그리고 시청 지속 시간 이렇게 3가지는 늘 살펴보셔야 됩니다. 요거는 유튜브 스튜디오에 접속하시면 지표들을 다 보실 수가 있고요. 우리 클릭률은 이제 썸네일을 보고 몇 명이 들어왔냐의 비율이고 저는 요거를 최소 기준으로 5%를 잡고 있습니다. 그러니까 5%보다 무조건 떨어진다라고 하면 시간이 아무리 많이 지나더라도 계속해서 교체를 해주고 있습니다. 5% 이상이 나올 때까지 교체를 하는 거죠. 그리고 7%에서 10% 사이를 목표로 하고 있습니다. 그리고 30초 유지율은 우리가 썸네일에서 만들어 놓은 궁금증을 얼마나 인트로에서 나가지 않고 잘 붙잡았냐, 이 공감을 잘 만들었냐 이런 측면에서 보는 지표고요. 저는 이 지표를 60% 이상을 반드시 유지하는 거를 좀 추천을 드립니다. 그리고 시청 지속 시간은 이 컨텐츠의 전체적인 완성도를 의미를 하거든요. 최소 기준으로 4분, 15분 영상의 4분 이상을 목표로 하고 있습니다. 저는 딱 이 3가지 지표가 넘어갈 수 있게 매주 이걸 확인을 하고 어떤 특정한 부분에서 문제가 된다라고 하면 내가 다음번 영상을 만들 때는 이 부분을 좀 개선을 해야 되겠구나. 내가 30초 유지율이 떨어지니까 다음번 영상 만들 때는 인트로를 좀 더 임팩트 있게 사람들이 기대했던 내용으로 만들어야 되겠구나 라는 식으로 개선을 해가실 수가 있게 되실 겁니다. 그리고 이제 14단계에는 바로 숏폼을 만들기 시작하는 겁니다. 아까 잠깐 얘기했지만 우리가 가로로 영상을 촬영하자고 말씀을 드렸잖아요. 이제 이거를 9대 16 비율 세로로 자르는 겁니다. 롱폼 하나를 만들었다라고 하면 이걸 쇼츠로 바꾸는 거죠. 그리고 핵심 메시지라든지 어떤 특별한 구간에서 이렇게 하이라이트처럼 뜬 장면들이 생기게 되는데요. 이거를 보면서 우리가 쇼츠를 만드는 거죠. 이렇게 두꺼운 부분들이 이제 사람들이 많이 본 부분이 되는데요. 저는 이 부분을 가지고 쇼츠를 많이 제작을 하는 편입니다. 그래서 롱폼을 하나 만들고 나면 한 4개에서 5개 정도의 쇼츠가 생성이 되게 되거든요. 한 번 롱폼 만들었는데 우리가 이미 쇼츠도 4-5개가 나오게 되는 거죠. 그리고 15번째 단계는 바로 유튜브 쇼츠에 업로드를 하는 겁니다. 이 쇼츠는 일단은 유입이 좀 폭발적으로 늘어나는 효과가 있거든요. 롱폼은 아무래도 천천히 이렇게 꿀렁꿀렁 하면서 올라가게 되는데 숏폼 같은 경우는 빠르게 테스트가 한 1000회에서 1500회까지 나오게 되고 그 이후에 지표들이 좋으면 상승하는 모습들이 공통적으로 보입니다. 근데 그만큼 쇼츠를 보는 사람들이 굉장히 빠르게 유입이 된다는 소리고요. 강하게 만들어낸 트래픽을 가지고 롱폼의 유입을 추가적으로 만들어주는 거죠. 그래서 롱폼과 숏폼 이 두 형식이 서로 시너지를 내는 구조를 만든다? 그러면 이 채널 전체의 조회수도 상승하기도 하고요. 또 나중에 매출 전환을 만들 때도 훨씬 더 데미지 없이 빠르게 잘 만들어낼 수가 있습니다. 숏폼 올리고 있는데 뭐 롱폼 올리면 알고리즘이 안 좋다라는 얘기들은 전혀 근거 없는 얘기입니다. 잘하는 분들은 다 숏폼, 롱폼을 함께 업로드를 하고 있거든요. 이런 부분은 그래서 유튜브 쇼츠를 통해서 트래픽을 롱폼으로 더 부어준다라고 생각을 해주시면 되겠습니다. 그리고 나서 이제 16번째 단계입니다. 바로 다양한 플랫폼에 다 업로드를 해두는 거죠. 인스타그램이라든지 틱톡, 네이버, 클립, 스레드, 요새는 카톡 숏폼도 있죠. 이렇게 쇼츠를 한 번만 만들어두면
여러 플랫폼에 동시에 올릴 수가 있습니다. 따로 편집할 필요도 없고요. 그냥 그대로 업로드하시면 됩니다. 같은 영상이라도 플랫폼별로 노출되는 사람도 다르고 타겟층도 다르다 보니까 그냥 여러 군데에 올려두고 다 걸리게 하는 거죠. 이렇게 하면 자연스럽게 내 채널, 내 브랜드, 내 영상들이 여러 곳에서 사람들에게 시청이 되기 시작을 하고요. SNS 팔로워들도 다 함께 성장하는 거는 보너스입니다. 저도 지금 이 비블 채널도 유튜브와 스레드, 인스타에 다 동시에 시작을 했는데 성장 속도도 다르고요. 각 플랫폼에서 같은 내용을 똑같이 다루더라도 다른 층의 시청자들이 모여서 이 전체적인 제 브랜딩의 크기를 키우는데 큰 도움이 된 방식이었습니다. 그리고 이제 17번째 단계입니다. 우리 대본을 써둔 게 있죠. 그러니까 이 대본을 가지고 블로그라든지 스레드, X, 링크드인 이런 곳에 다 올려두는 걸 추천을 드립니다. 유입이 생기고 각 플랫폼들에서 또 신뢰도가 함께 올라가기 때문에 이거 대본 해놓은 거 그냥 놔두면 좀 아깝잖아요. 그래서 영상 만드느라 힘들게 적었던 대본 그냥 버리지 마시고요. 이런 식으로 컨텐츠로 또 바꿔서 활용해서 그대로 올려주시면 되겠습니다. 다음에 이제 18번째 단계에 왔습니다. 18번째 단계는 바로 어필리에이트, 그러니까 제휴 상품을 팔아보는 건데요. 쉽게 얘기하면 쿠팡 파트너스 말씀드리는 거죠. 단순히 영상을 만드는 것에서 끝나는 게 아니고 이제부터는 진짜 수익 구조, 그러니까 우리 비즈니스 구조를 테스트를 해보는 단계입니다. 유튜브에서 만든 조회수 수익은 이렇게 작을 수 있지만 제가 실제로 판매된 제품의 가격은 이렇게 큰 매출들이 만들어지거든요. 그러니까 어떻게 보면 유튜브의 꽃은 비즈니스 연계인 거죠. 단순히 조회수 수익으로 유튜브를 한다라고 하면 이거는 유지할 수도 없고요. 유튜브를 그냥 접게 되는 우리가 10만, 100만 유튜버 분들 중에 접은 분들이 굉장히 많으시거든요. 이게 바로 조회수 수익 이런 것들만 따져서 그렇습니다. 우리 그래서 이런 비즈니스 구조를 만들기 위해서 뭐 쿠팡이라든지 아니면 유튜브에 올리브영, 오늘의 집 이런 것들 수많은 제휴사들이 있거든요. 이 제휴 링크를 영상에 넣어두고요. 실제로 구매가 일어나는지 이 과정을 관찰하는 겁니다. 아, 요거 팔면 얼마 안 남는데 이 과정이 아니고 내가 돈을 받으면서 비즈니스를 테스트해 볼 수 있다. 이런 관점으로 접근하는 게 사실 맞는 관점이죠. 그러고 나서 잘 되시면 이제 사업을 키워나가는 단계로 접어들게 되시는 겁니다. 이렇게 제휴 판매가 일정 수준이 된다라고 하면 직접 상품을 다뤄볼 수도 있겠죠. 처음에는 이렇게 수수료들 리스크 없이 테스트를 해보시고요. 그 다음부터는 이제 마진을 파내려 가는 겁니다. 광고비 없이 유튜브로 내 제품하고 서비스를 광고했고 심지어 조회수 수익을 받으면서 내 비즈니스를 광고를 하게 되는 거고요. 저도 그래서 처음에는 골프 용품을 그냥 제휴 수수료만 받고 하다가 잘 파니까 그 제휴사한테 좀 싸게 달라고 사입을 했고 공장까지 컨택을 해서 이제 제 브랜드를 만들어서 판매를 하고 있습니다. 단순히 유튜브가 어떤 영상 가지고 돈을 번다 이런 개념이 아니고 내 사업을 돌아가게 하는 정말 큰 영업사원이다라는 생각으로 해주시면 되겠습니다. 이제 20단계는 다른 채널들과의 협업입니다. 한 채널이 어느 정도 자리를 잡았다라고 하면 같은 주제의 다른 컨셉 채널을 만드시거나요. 아니면 뭐 마이크로 인플루언서 혹은 그 이상 인플루언서 분들 중에 그 씬에서 잘하는 분들하고 컨택을 해서 내 브랜드와 콜라보하는 단계까지 가실 수가 있습니다. 다른 인플루언서 분들하고 협업하는 이유가 훨씬 더 빠르게 다양한 층의 시청자한테 내 브랜드 전체의 영업사원을 만들어낼 수가 있기 때문에 이렇게 협업을 하는 거고요. 100만 구독자 채널에 한 번 광고를 하는 것보다 10,000명이 안 되는 인플루언서 분들 100명을 하는 게 훨씬 더 효과적이기 때문에 실제로 많은 분들이 이런 식으로 이제 브랜드 협업을 하고 계시죠. 네, 오늘은 단계를 여기까지 소개를 드렸고요. 이거는 뭐 제가 단기간에 이뤄진 게 아니고 한 4년, 5년 이제 유튜브를 운영하면서 정말 1단계부터 차례대로 20단계까지 겪어온 과정을 제가 풀어서 공유를 오늘 한 번에 좀 드렸습니다. 이 20단계가 사실 유튜브를 해가는 과정의 반복이 다고요. 이거를 지속하고 실행하는 게 이제 중요하겠죠. 여러분 유튜브로 돈 번다는 방법들 참 많이 찾아보셨죠. 뭐 양산형 유튜브, AI 쇼츠 또 수십 개의 유튜브 채널을 운영하면서 월 몇천만 원 번다는 얘기들. 물론 이걸로 진짜 잘 버는 분들도 계시겠지만 조금만 생각해보면 이렇게 누구나 쉽게 같은 방법으로 돈을 번다는 거는 새로운 경쟁자도 계속해서 생긴다는 뜻이고 당연히 지속적인 수익을 만들기 어렵다는 뜻이 됩니다. 그래서 저도 유튜브로 돈 번다는 방법들 정말 많이 찾아보고 시도해봤지만 성과를 내보지도 못하고 다 실패했었습니다. 이랬던 제가 지금은 이제
이런 채널들을 운영하고 기획을 하고 있고요. 이 채널 하나에서 6억 원의 매출을 만들었습니다. 물론 큰 매출은 아니지만 혼자 운영하면서 이 정도 수익이면 충분히 많은 수익이더라고요. 그래서 제가 오늘은 서로 다른 주제의 채널들을 성장시키고 이 유튜브들로 수익을 어떻게 냈는지, 어떤 수익 구조를 가지고 있는지 좀 얘기를 자세히 나눠보려고 합니다. 먼저 유튜브로 돈 버는 법은 크게 세 가지가 있습니다. 조회수 수익, 광고 수익, 그리고 비즈니스 수익입니다. 근데 이제 막 시작한 분들이 가장 먼저 떠올리는 건 거의 무조건 1번 조회수 수익이죠. 네, 맞습니다. 조회수 수익은 유튜브에서 가장 직관적인 수익 구조입니다. 근데 동시에 가장 오해가 많은 수익 구조기도 합니다. 이거는 제가 운영하는 채널 중에 하나고요. 구독자가 3만 명인 채널인데요. 이 채널의 조회수 수익을 보면 2년 넘게 운영했는데도 1,000만 원 정도밖에 되지 않습니다. 연봉이 500만 원인 거죠. 생각보다 조회수 수익이 너무 적다라는 반응이 대부분 나옵니다. 여기서 이제 1, 2년 차 유튜버분들이 포기하게 되는 현실적인 이유가 되죠. 조회수 수익만으로 절대 인생이 바뀔 만한 엄청난 성과가 나오기는 어렵기 때문입니다. 왜 이런 일이 생기냐면 일단 유튜브는 주제마다 광고 단가가 다 다릅니다. 같은 50만 조회수라도 어떤 조회수의 주제는 광고료가 비싸게 붙고 또 어떤 주제는 광고비가 싸게 붙습니다. 예를 들어서 광고주 입장에서 이 시청자들은 구매 가능성이 높다라고 판단이 되면 광고 단가가 올라가겠죠. 근데 구매 전환이 낮고 단가가 낮다 이러면 광고 단가도 낮아질 수밖에 없습니다. 여기서 또 중요한 점이 있는데요. 조회수 수익은 매달 편차가 크다는 겁니다. 어떤 달에는 영상이 잘 돼서 수익이 올라가기도 하고 또 어떤 달에는 조회수가 적어서 수익이 확 떨어지기도 하죠. 변동성이 크기 때문에 조회수 수익만으로 내가 퇴사를 하거나 뭔가 안정적인 생활을 만들기는 정말 어렵습니다. 초보자분들이 중간에 포기하는 대표적인 이유가 사실 여기에서 나옵니다. 저번 달에 잘 나왔는데 내가 이번 달에 안 나온다. 이런 감정 기복 때문에 노력이 지속이 안 되는 거죠. 사실 유튜브 하는 게 어렵다, 너무 번거롭다, 내가 품이 많이 들어간다 라고 해도 이 조회수 수익이 일정하고 크다면 그거는 문제가 되지 않습니다. 내가 노력한 노력만큼 조회수 수익이 가져가지 못하기 때문에 이 부분에서 포기하게 되는 거죠. 그럼 여기서 결론이 조회수 수익이 의미 없다는 거는 아닙니다. 조회수 수익이 메인으로 두시기보다는 보너스로 두실 때 가장 효과가 좋습니다. 내가 컨텐츠를 만들고 있고 이게 소액이라도 들어오고 있다면 그 과정에서 지속할 수 있는 힘이 생기고 채널이 어느 정도 성장할 수 있게 유지할 수 있게 해줍니다. 초보자분들에게는 이 조회수 수익을 조금이라도 끌어올릴 수 있는 방법들이 굉장히 효과적인데요. 제가 그 방법들을 오늘 하나씩 다 알려드릴게요. 저는 일단 골프 레슨 컨텐츠를 제작을 할 때 롱폼, 그러니까 이렇게 가로로 된 긴 영상을 통해서 조회수 수익을 얻고 있습니다. 중요한 건 여기서 끝내지 않는 겁니다. 롱폼을 하나 만들고요. 그 영상 안에서 짧게 쪼갤 수 있는 포인트들이 생깁니다. 예를 들어서 한 편에 내가 뭐 드라이버 슬라이스 나는 이유, 체중 이동하는 방법, 임팩트 타이밍 같은 이런 소주제들이 여러 개 들어가게 됩니다. 그래서 저는 20분짜리 롱폼 하나 영상을 만들면서 그걸 그대로 잘라서 보통 한 4개에서 5개 정도의 쇼츠를 뽑습니다. 이 쇼츠는 당연히 이제 세로 형태로 가공을 하고요. 사람들이 짧게 보기 좋은 영상들을 올려둡니다. 그리고 이 쇼츠를 유튜브 쇼츠에만 올리는 게 아니라 인스타그램 릴스, 틱톡, 스레드, 네이버 클릭 같이 이런 플랫폼들에 똑같이 한 번 더 올리는 겁니다. 이 단계에서 이제 막 시작하는 분들이 꼭 알아야 될 핵심이 있는데요. 이거는 일의 양을 5배로 늘린 게 아닙니다. 그냥 여러 곳에 올리기만 한 거죠. 롱폼 하나 만들고 끝내면 컨텐츠는 그냥 하나가 올라가고 끝납니다. 근데 이 롱폼에서 쇼츠를 5개를 만들고 그 쇼츠를 다른 플랫폼들에 올리게 되면 20개에서 30개의 컨텐츠가 만들어지게 됩니다. 그러니까 같은 소재를 형태를 바꾸고 플랫폼만 바꿔서 노출량을 늘리는 구조를 만드는 거죠. 그리고 영상이 더 궁금하다면 롱폼 영상을 보게끔 링크를 남기거나 언급을 하는 겁니다. 이렇게 하면 에너지를 크게 추가로 쓰지 않아도 전체적인 조회수 파이가 커지게 됩니다. 그리고 이 방식은 수익적인 측면에서도 2가지 이점이 있는데요. 첫 번째는 이 조회수 수익의 불안정함도 좀 분산시킬 수가 있습니다. 롱폼 하나가 좀 덜 터지더라도 쇼츠에서 터질 수가 있고요. 또 유튜브에서 잘 안 되더라도 다른 플랫폼들에서 구독자가 유입될 수 있기 때문에 이 방법을 사용하는 게 좋고요. 2번째는 구독자 성장 속도가 빨라지게 됩니다. 그냥 똑같은 컨텐츠인데도 플랫폼별로 반응하는 사람들이 달라서 제가 유튜브는 24만이지만 똑같은 내용을 올리는 인스타그램, 틱톡, 스레드를 합치면 2만 명이 넘는 추가 구독자가 생기는 식으로 확장이 됩니다. 여러 플랫폼에 맞게 각각 새로 만들면 당연히 힘듭니다.
근데 여기서 핵심은 하나죠. 한번 만든 롱폼을 재가공하고 배포하는 구조를 만들면 제작 부담이 거의 들지 않으면서 이 노출하고 성장 그리고 조회수 수익까지 함께 커질 수 있다는 겁니다. 네, 그리고 유튜브로 가져갈 수 있는 두 번째 수익은 바로 광고 수익입니다. 많은 분들이 유튜브로 돈 번다 라고 하면 조회수 수익을 떠올리고 그 다음에 광고 제한을 떠올리게 됩니다. 채널이 조금만 성장하게 되면 이 광고가 들어오기 시작하고 수익 구조가 달라집니다. 초보자 입장에서는 오히려 이게 더 현실적인 수익 구조처럼 느껴질 때가 많이 있습니다. 조회수 수익은 숫자가 커져야 체감이 오는데 광고는 한 편만 진행해도 금액이 바로바로 딱 찍히기 때문이죠. 실제로 많은 채널들이 한 구독자 1000명쯤 되기 시작하면 메일로 협찬이나 광고 제안을 받기 시작합니다. 제품 소개 한번 해주시고 제품을 증정한다, 아니면 브랜드와 콜라보 가능하겠냐라는 형태죠. 이때 광고는 보통 영상 한 편당 일정 금액을 받고 진행하는 식이 많고요. 이 단가는 채널 규모라든지 평균 조회수, 시청자 반응, 업종에 따라서 많이 달라집니다. 그래서 초보자분들은 조회수로는 돈이 안 되는데 광고는 돈이 좀 된다라고 느끼기가 쉽습니다. 근데 여기서 현실을 좀 정확히 아시면 좋은데요. 광고 수익은 굉장히 매력적인데 동시에 위험하기도 합니다. 왜냐면 내가 광고를 많이 하면 당장은 돈이 들어오는데 시청자가 영상을 시청하기에 불편해지기 시작합니다. 그러면 결국에는 채널이 서서히 무너지게 되는 거죠. 유튜버는 이 신뢰감을 먹고 사는 겁니다. 시청자는 내 영상을 보면서 이 사람이 내 문제를 잘 해결해 준다, 이 사람은 믿을만하다 라는 감정이 누적이 돼가야 되는데, 광고가 잦거나 채널 성격이랑 무관한 광고들이 올라가기 시작하면 이 채널은 이제 더 이상 나를 돕는 채널이 아니고 뭔가 파리 채널이구나 라는 인식으로 바뀌게 되고, 당연히 채널에 대한 충성심이 떨어지게 됩니다. 그래서 아무 광고나 받을 수도 없고요. 채널의 성격과 맞는 광고, 또 내 시청자들에게 도움이 되는 제품이나 서비스를 잘 골라야 하죠. 광고를 진행하실 때 무조건 돈이 되냐보다 내 이 채널의 결이 유지되고 신뢰가 유지되느냐가 먼저입니다. 광고를 넣더라도 이 제품을 소개하는 내 컨텐츠 흐름하고 자연스러운지, 시청자에게 손해는 아닌지, 내가 실제로 써보고 추천할 수 있는 건지에 대한 기준을 세워서 광고를 진행을 해야 되죠. 단기적인 수익보다 장기적인 신뢰가 훨씬 더 중요합니다. 그런데 또 하나의 한계가 있습니다. 바로 요즘처럼 경기가 어려우면 기업에서 광고 예산이 확 줄어들게 되거든요. 그럼 어떤 일이 생기냐면 광고 하나를 하더라도 더 안전한 채널로 몰리게 됩니다. 같은 카테고리에서 1등 혹은 2등처럼 성과가 확실한 채널들한테만 광고가 가고, 작은 채널에는 이제 제한 자체가 줄어들게 됩니다. 그래서 이 광고 수익으로 수익을 확장하겠다라는 계획은 상당히 위험합니다. 말씀드린 것처럼 1000명이 넘어서부터 제한이 들어올 수도 있고, 한 번만 진행해도 수익 체감이 클 텐데요. 채널 성격과 맞지 않으면 채널 신뢰가 깨지고 구독자도 떠나고, 또 경기 상황에 따라서 이 광고비 변동이 굉장히 크기 때문에 초보자일수록 광고를 목표로 하시기보다는 신뢰를 쌓는 컨텐츠가 먼저다, 광고는 채널이 해치지 않는 범위 안에서만 활용하겠다라는 게 가장 중요합니다. 그리고 세 번째는 비즈니스 수익입니다. 사실 이게 가장 핵심이고요. 실제로 수익 규모도 가장 큽니다. 유튜브로 돈을 번다는 거, 그러니까 조회수는 오르락내리락 하고 광고는 경기를 많이 타고요. 결국에는 이 안정성을 만드는 거는 비즈니스 구조인데요. 유튜브에서 다루는 주제와 직접 연결된 제품이나 서비스 혹은 전문성들을 판매하는 방식입니다. 물건 판매로 한번 예를 들어볼게요. 보통 온라인에서 물건을 판다라고 하면 내가 소싱을 하고 네이버나 쿠팡 이 검색 로직을 분석하고 광고비를 태워서 판매를 하죠. 문제는 이 구조가 돈 넣고 돈 먹기가 되기 쉽다는 겁니다. 광고비를 태워서 사람 데려오고 그 중에 일부가 사면 수익이 겨우 남는 구조가 굉장히 많습니다. 특히 경쟁이 치열한 카테고리는 클릭 단가가 계속해서 올라가고요. 초보자는 버티기가 어렵습니다. 자본이 없으면 트래픽을 못 사고, 트래픽을 못 사면 판매가 안 되고, 그러면 다시 자본이 안 생기는 이런 악순환의 고리에 빠지게 되는 거죠. 유튜브가 강력한 이유는 바로 이 악순환을 바로 끊어주기 때문입니다. 유튜브는 광고비를 내지 않고도 사람을 모을 수가 있죠. 영상을 올리다 보면 관심 있는 사람들이 모이고 그 과정에서 구독자도 생기게 됩니다. 더 중요한 건 그 사람들이 이미 내 컨텐츠를 보면서 신뢰가 서서히 쌓여가고 있다는 겁니다. 그냥 스쳐 지나가는 트래픽이 아니고 이 사람의 말은 도움이 된다라는 이 감정이 형성이 된 상태입니다. 이게 판매에서 가장 중요한 조건인데요. 판매는 결국에 신뢰를 전환하는 거기 때문입니다. 쉽게 비유하면 이런 겁니다. 제가 헬스장을 운영한다고 한번 해볼게요. 강남역에 서서 아무한테나 전단지를 막 나눠주는 겁니다. 그러면 헬스에 관심 없는 사람도 받을 거고 버리는 사람도 굉장히 많겠죠. 근데 유튜브는 다릅니다. 내 영상은 헬스를 하고 싶어 하는 사람, 운동법이
궁금한 사람에게만 노출될 가능성이 높아지죠. 그러니까 아무한테나 주는 전단지가 아니고 실제로 내가 운동 한번 해볼까? 운동에 관심을 가져볼까? 라는 사람들한테 내 메시지가 들어가게 되는 겁니다. 그래서 유튜브는 그냥 가장 효율적인 타겟 홍보가 가능한 거죠. 이렇게 관점이 바뀌게 되면 조회수에 대한 생각이 사실 완전히 바뀌게 됩니다. 조회수 1000회가 나오면 보통 망했다 라고 느낄 수가 있는데요. 근데 내가 비즈니스 관점에서는 이렇게 해석을 해야 됩니다. 헬스를 하고 싶어하는 사람 1000명에게 내 매장을 홍보할 수 있다. 엄청난 일이거든요. 이게 아파트 단지를 하루 종일 오르락내리락 해도 전단지 1000장 붙이기 정말 쉽지 않습니다. 설령 붙였다고 해도 그 중에 헬스를 하려는 사람은 몇 명일까요? 근데 유튜브 조회수 1000회는 알고리즘이 관심 있는 사람에게만 연결해준 결과입니다. 그래서 같은 1000회라도 퀄리티가 완전히 다른 거죠. 이게 유튜브가 비즈니스, 그러니까 판매 채널로 연결되는데 가장 강력한 이유입니다. 여기서 한 번만 더 생각해보면 설득력이 생기실 거예요. 유튜브 영상 한 편에서 나오는 노출수, 클릭수, 시청 지속 시간을 내가 이걸 비용을 광고로 산다. 그러면 얼마나 들까요? 클릭당 단가, 노출당 단가를 계산해보면 이거 체감이 많이 되실 겁니다. 유튜브는 광고비를 아낀 정도가 아니고 오히려 조회수 수익을 받으면서 홍보를 하는 구조가 되죠. 돈을 내고 광고하는 게 아니라 돈을 받으면서 광고를 하는 셈입니다. 이 구조를 이해하면 내가 왜 유튜브로 비즈니스를 해야 되는지가 바로 좀 납득이 되실 겁니다. 그리고 여기 더 강력한 요소들이 있죠. 바로 유튜브 쇼핑 기능. 이 유튜브 쇼핑은 영상에 제품을 태그해서 사람들이 영상 안에서 제품을 바로 확인하고 클릭할 수 있게 만드는 기능입니다. 단순히 설명란에 링크 남기는 것보다 이렇게 태그가 되면 뭔가 더 공식적인 판매 느낌이 나고 사람들이 구매하기 훨씬 쉬워지기 때문에 전환이 훨씬 더 올라가게 되죠. 그리고 태그된 제품은 그 제품을 살 만한 사람들에게 영상이 더 노출되는 방식으로 확장이 됩니다. 영상뿐만 아니라 제품 기반으로도 추천이 되는 거죠. 제가 실제로 같은 상품인데 이렇게 링크를 남겨둔 것과 태그로 남겨둔 것, 이 두 가지 중에 태그로 남겨둔 것에서 훨씬 더 많은 클릭이 발생하는 걸 확인을 했습니다. 그러니까 사람들 입장에서는 유튜브를 보고 이제 유튜브에서 바로 산다라는 흐름이 훨씬 더 익숙해지고 있다라는 뜻입니다. 저는 요식업 프랜차이즈를 한 10년 넘게 운영하면서 이렇게 시장이 좀 바뀌는 상황을 몇 번 마주했었는데요. 처음 제가 장사할 때만 해도 배달은 중국집, 피자, 치킨 정도의 영역이었습니다. 카페가 배달을 한다는 거는 상상하기 어려웠어요. 근데 지금은 어떤가요? 배달을 할지 말지 고민하는 가게는 아예 없습니다. 이제는 배달을 안 하면 살아남기 어려운 시장이 돼버렸죠. 유튜브 판매도 저는 비슷하게 흘러가고 있다라고 생각을 합니다. 지금은 몇몇 소수의 선진입한 사람들이 성공 사례를 막 만들어내고 있거든요. 근데 시간이 조금 더 지나고 나면 물건이나 서비스를 파는 사람이 유튜브를 안 하면 손해인 시기가 올 가능성이 높다고 생각을 합니다. 그래서 이렇게 유튜브로 돈 번다는 거는 조회수로만 생각하지 마시고요. 내 물건이나 내 서비스, 내 전문성을 비즈니스화해서 이걸 연결했을 때 수익 창출이 정말 쉬워진다라는 거를 좀 알아두셨으면 좋겠습니다. 마케팅을 잘 모르는 분도 유튜브 컨텐츠와 판매를 같이 하는 것만으로도 비용이 들지 않는 마케팅을 자동으로 하게 되시는 거죠. 저는 결론적으로 자기 사업을 하는데 유튜브를 안 하는 건 이제 리스크라고 생각을 합니다. 이 말이 좀 과장처럼 들릴 수도 있는데요. 이유는 단순합니다. 유튜브는 단지 영상 플랫폼이 아니고 지금 한국에서 가장 많은 사람들이 이용하는 곳이기 때문입니다. 이거는 국내 월간 활성 이용자 수인데요. 대한민국 사람이라면 대부분 유튜브를 쓰고 있다는 뜻이죠. 어차피 애써서 만들 거라면 유튜브에 에너지를 집중하는 게 훨씬 유리하다는 뜻이 될 겁니다. 컨텐츠에서도 이렇게 자산 격차처럼 벌어지게 되는 겁니다. 그 첫 단추가 바로 플랫폼을 선택하는 거고 그 선택을 할 때 유튜브가 가장 유리한 시작이 되실 겁니다. 네, 오늘은 이렇게 유튜브를 통해서 돈을 어떻게 버는지 그리고 SNS로 요새 돈을 잘 버는 사람들은 어떤 구조를 갖고 있는지 좀 감을 잡게 되셨을 거예요. 오늘 내용을 한마디로 정리하면 이렇습니다. 사람들에게 도움되는 정보를 주고 나에 대한 신뢰를 쌓고 그걸 바탕으로 비즈니스를 연결한다. 이렇게 세 가지를 이어가시다 보면 컨텐츠를 통해서 온라인에 내 매장, 내 건물을 세우게 되실 겁니다. 오늘도 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 한 번씩만 부탁드리고요. 지금까지 비블이었습니다. 감사합니다.